Hello guys, welcome to Srimaths. Today we are going to study the portion coordinate geometry in 9th class. Coordinate geometry. ഞാൻ പറയുന്നത് നല്ല ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിച്ച് നല്ല കോൺസെൻട്രേഷൻ വേണം. ആക്യുറസി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്സിൽ നല്ല ഫുൾ മാർക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ സാധിക്കും. അശ്രദ്ധയുണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലെ മാർക്ക് പോവുകയും ചെയ്യും. മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും പറ്റിയ വിഷയം മാത്തമാറ്റിക്സ് ആണ്. നല്ലൊരു കോൺസെൻട്രേഷൻ, നല്ലൊരു പഠിക്കാനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായാൽ മതി, നന്നായിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റും. എല്ലാ സംശയങ്ങളും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടാവുന്നതാണ്. ടുഡേ വി ആർ ഗോയിങ് ടു സ്റ്റഡി coordinate geometry in 9th class. In the previous class you have studied simply number line. In the previous class you have studied number line is 0 1 2 3 4 etc. 0 ലെഫ്റ്റിലേക്ക് negative numbers, -1, -2, -3, -4 etc. In the previous class you have studied about number line. Then to the right side of 0 positive numbers tending to infinity, arrow marks tends the numbers tending to infinity, and towards the left side of 0 negative numbers. Then here we consider two lines, horizontal line and vertical line. Here we consider two lines. Horizontal, തിരശ്ചീനമായിട്ടുള്ള, കിടത്തിയിട്ടുള്ള ഇങ്ങനെയുള്ള ഇതിനാണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ എന്ന് പറയാം. ഇങ്ങനെയുള്ളതിന് വെർട്ടിക്കൽ എന്നും പറയും. ഹൊറിസോണ്ടൽ. Now here we consider a horizontal line xx dash, xx dash, and a vertical line y dash. ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ ഇങ്ങനെ തിരശ്ചീനം എന്ന് പറയും. വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ ഇത് കുത്തനെയുള്ള, നേരെ ഇങ്ങനെ താഴ്ത്തു മുകളോട്ടുള്ള. ദാറ്റ് ഈസ് ഹിയർ വി കൺസിഡർ two lines. Then horizontal line xx dash and a vertical line y dash. Here we consider two lines, horizontal line xx dash and vertical line y dash. That is, I am going to draw two lines. A horizontal line ഞാൻ കിടത്തിയിട്ടുള്ള ഇതിനെയാണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ എന്ന് പറയാം. മിഡില് 0. ഇതിന് പേര് കൊടുക്കുന്നു. You can name the line as xx dash, xx dash. സെൻറ്ററിൽ 0. Then to the right side of 0, then +1, +2, 3, 4, 5, 6, 7 etc. to infinity. Arrow marks tends no end points. And to the left side of 0, right, negative numbers, xx dash, horizontal line, -1, -2, -3, -4, -5, -6 and so and so. Then I draw another vertical line. Vertical എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ നേരെ കുത്ത, upwards and downwards. Horizontal and vertical. This is horizontal line xx dash and another vertical line y dash. This upwards y, downwards y dash. Then center 0 to upwards positive numbers 1, 2, 3, 4, 5 etc. To downwards negative numbers, -1, -2, -3, -4 etc. The number never ends. That is, arrow mark means no end points. The line has no end points, but a line segment has 2 end points. Then here is the vertical line, and here is the horizontal line.
തിരശ്ചീനമായിട്ടുള്ള ലൈൻ എന്ന് പറയും. തിരശ്ചീനം ഇങ്ങനെ കിടത്തിയിട്ടുള്ളത് ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ. ഹിയർ വി ഡ്രോ two lines, horizontal line xx dash and vertical line yy dash. Vertical, this is the vertical line. Central 0, upwards like positive numbers, downwards like negative numbers, yy dash. Vertical line. In the horizontal line xx dash, in horizontal line and vertical line. Then central 0 to the right of 0, right side of 0, we write positive numbers. And to the left side of 0, we write negative numbers. We are going to study a new name, Cartesian system. Cartesian system. It is the study about this horizontal line xx dash and vertical line yy dash. This process is known as Cartesian system, representing the lines xx dash and yy dash. Then they cross each other. Now we consider the horizontal line xx dash and vertical line yy dash. Two lines. This is horizontal line in the center 0, x dash. We can name it as xx dash, xx dash. Then center 0 to the right side of 0, positive numbers 1, 2, 3, 4, 5, etc. Never ends. Arrow mark indicates no end points. To the left side of 0, negative 1, negative 2, negative numbers, negative 3, negative 4, negative 5, etc. Negative 6, etc. Then this, here the horizontal line and vertical line cross each other. Here I draw xx dash, horizontal line, and y dash. Vertical line, horizontal line xx dash and സെൻറ്ററിൽ 0 മാർക്ക് ചെയ്യുക. മാർക്കിംഗ് 0 at the center of the xx dash. Then to the right side positive numbers and to the left side negative numbers. Similarly in the vertical line yy dash, 0 ഇവിടെ സെയിം ആണ്. x ആക്സിലും y ആക്സിലും സെൻറ്ററിലാണ് 0. അപ്വേർഡ്സിലേക്ക് പോസിറ്റീവ് നമ്പർ 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. ഡൗൺവേർഡ്സിലേക്ക് negative 1, negative 2, negative 3, negative 4, etc. Then here we consider two lines, horizontal line xx dash and vertical line yy dash. Horizontal line xx dash and vertical line, vertical എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ കുത്തനെയുള്ള vertical line, what is the name of it? yy dash. Then study of this number lines meeting each other at a point O0. This study is known as Cartesian system. Cartesian system. Here the horizontal line xx dash is known as x-axis, and vertical line yy dash is known as yy dash നെ എന്ത് വിളിക്കുന്നു? y-axis. Then the horizontal line, that is this line xx dash, central 0, right side like 0 ക്ക് right side like positive numbers, 0 ക്ക് left side like negative numbers. Vertical line yy dash, then 0 ക്ക് upwards like positive numbers y here and y dash downwards like negative numbers. This horizontal line xx dash ഇങ്ങനെ കിടത്തിയിട്ടുള്ള തിരശ്ചീനമായിട്ടുള്ള അതിനെ നമ്മൾ
x-axis, we call it as x-axis. X dash is horizontal line, x dash is called x-axis, and vertical line y dash is called y-axis. X-axis and y-axis. Then these x-axis and y-axis meet at a point, the point 0. This point at a point O, that is 0, 0. Then x dash is x-axis. ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തിനാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് കാർട്ടീഷ്യൻ സിസ്റ്റം, കാർട്ടീഷ്യൻ പ്ലെയിൻ ആണിത്, കാർട്ടീഷ്യൻ പ്ലെയിൻ, കാർട്ടീഷ്യൻ പ്രതലം. x-axis. y dash is known as y-axis. Y-axis. This x-axis and y-axis crosses each other. Crosses each other at a point O. At a point O, that is denoted by 0, 0. Then the meeting point of x-axis and y-axis is known as origin. This O is known as origin. Origin O is denoted by the point 0, 0. Means 0 of x-axis, that is at O. 0 of y-axis, that is at O. That is origin 0, 0. x-axisന്റെ 0 എവിടെയാണ്? ഓയിലാണ്. y-axisന്റെ 0 ഓയിലാണ്. x-axisന്റെ x കോർഡിനേറ്റിനെ നമ്മളിവിടെ ഫസ്റ്റ് വാല്യൂ ആയിട്ട് എഴുതുക 0, y കോർഡിനേറ്റ് സെക്കൻഡ് വാല്യൂ ആയിട്ട് എഴുതുക. ഇവിടെ ഫോം ചെയ്ത പ്രതലത്തെ, ഈ പ്ലെയിനെ നമ്മൾ കാർട്ടീഷ്യൻ പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുന്നു. ഈ കാർട്ടീഷ്യൻ സിസ്റ്റത്തിലുള്ള x-ആക്സിസ് y-ആക്സിസ് ഒരു പ്രതലം കിട്ടുന്നുണ്ട്, അതിനെ കാർട്ടീഷ്യൻ പ്ലെയിൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. കാർട്ടീഷ്യൻ, ദിസ് പ്ലെയിൻ ഈസ് നോൺ ആസ് കാർട്ടീഷ്യൻ പ്ലെയിൻ. x dash, x-ആക്സിസ് horizontal line, this horizontal line. y dash, y-axis, x-axis meet the y-axis at O. That point is meeting point of x-axis and y-axis is known as origin. Cartesian plane, Cartesian system, Cartesian plane, horizontal line. Then what are the terms I have told? Horizontal line, x dash, that is this line, horizontal line x dash is known as x-axis, and vertical line y dash is y-axis. This vertical line y dash is y-axis and horizontal line x dash is x-axis. Then this horizontal line and vertical line, that is x-axis and y-axis, meet at a point. This cross each other at O. That point is known as origin. X-axis and y-axis intersect at a point or meet at a point O, that is denoted by 0, 0. Point O is known as origin. Point O is known as origin. X-axis and y-axis crosses each other at a point
O. This point O is known as origin, that is O 0 0. Here is the point 0 of x-axis and 0 of y-axis. Same 0 0. Once more, horizontal line, center 0, x dash, x-axis. To the right side of 0, write positive numbers, and to the left side of 0, negative numbers. Then vertical line, y dash, center 0, upwards positive numbers, downwards negative numbers. Then horizontal line x dash is known as x-axis, and vertical line y dash is known as y-axis. This x-axis and y-axis cross each other at a point O, that is origin. Origin is denoted by 0 0. X-axis and y-axis cross each other. രണ്ടും കൂടെ ക്രോസ് ചെയ്യുന്നു. Cross each other. And that point is known as crossing point. Point is called origin. Origin O, that is denoted by 0 0. Since in the x-axis 0 is at O, in the y-axis 0 is at O. Then this plane is known as, this study is known as Cartesian system, and this plane, ഇതൊരു പ്രതലം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. ഇതിനെ കാർട്ടീഷ്യൻ പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുന്നു. കാർട്ടീഷ്യൻ പ്ലെയിൻ. Cartesian plane. Then x dash and y dash, x-axis and y-axis, then crosses each other and divides this plane into 4 parts. That is 4 parts ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ quadrants എന്ന് വിളിക്കുന്നു. 4 parts. Dividing into 4 parts നെയാണ് quadrant എന്ന് പറയുന്നത്. Dividing into 4 equal parts. Then first quadrant, second quadrant, third quadrant and fourth quadrant. Which are the terms? First quadrant 4 തുല്യ ഭാഗങ്ങളായിട്ട് വിഭജിക്കുന്നു. Second quadrant, third quadrant and fourth quadrant. Here the x-axis and y-axis divides this plane into 4 equal parts, dividing into 4 parts known as quadrants. 4 equal parts. Then first quadrant, second quadrant, third quadrant and fourth quadrant. നോക്കാലോ. ഫസ്റ്റ് ക്വാഡ്രൻറ്റിനാണ് ഫസ്റ്റ് ക്വാഡ്രൻറ്റ്, ഇത് സെക്കൻഡ് ക്വാഡ്രൻറ്റ്, ഇത് തേർഡ് ക്വാഡ്രൻറ്റ്, ഇത് ഫോർത്ത് ക്വാഡ്രൻറ്റ്. ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വാഡ്രൻറ്റിൻ്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്താണ്. ഫസ്റ്റ് ക്വാഡ്രൻറ്റിൽ ഒ എക്സും ഒ വൈയും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഫസ്റ്റ് ക്വാഡ്രൻറ്റ് കിട്ടുന്നത്. ഒ എക്സ് ഈസ് ദ പോസിറ്റീവ് സൈഡ് ഓഫ് എക്സ് ആക്സിസ് ആൻഡ് ഒ വൈ ഈസ് ദ പോസിറ്റീവ് സൈഡ് ഓഫ് വൈ ആക്സിസ്. ദാറ്റ് ഈസ് in the first quadrant. The first quadrant is x coordinate and y coordinate are positive. That is combining these two, OY and OX. OX is the positive side of x-axis and OY is the positive side of y-axis. Therefore first quadrant is, first quadrant എങ്ങനെയായിരിക്കും, രണ്ടും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും. പോസിറ്റീവ് പോസിറ്റീവ്. നെക്സ്റ്റ് വി കൺസിഡർ ദ സെക്കൻഡ് ക്വാഡ്രൻറ്റ്. സെക്കൻഡ് ക്വാഡ്രൻറ്റ് നോക്കാമല്ലോ. ഏതൊക്കെ
കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കിട്ടുന്നത് ഒ വൈ ആൻഡ് ഒ എക്സ് ഡാഷ്, ഒ വൈ ആൻഡ് ഒ എക്സ് ഡാഷ്. ഈ 2 ലൈൻസ് സെക്കൻഡ് ക്വാഡ്രൻറ്റ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഒ എക്സ് ഡാഷ് മീൻസ് നെഗറ്റീവ്. സെക്കൻഡ് ക്വാഡ്രൻറ്റ് എക്സ് നെഗറ്റീവിലേക്കാണ്, അതുകൊണ്ട് നെഗറ്റീവ് വൈ അപ്വേർഡ്സിലേക്കാണ്. ഇത് രണ്ടും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് സെക്കൻഡ് ക്വാഡ്രൻറ്റ് കിട്ടുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ്. ദെൻ ഫസ്റ്റ് ക്വാഡ്രൻറ്റിൽ ഒ എക്സ് ആൻഡ് ഒ വൈ ടീച്ചത് ആൻഡ് വി ഗെറ്റ് എ പാർട്ട്. ഫസ്റ്റ് ക്വാഡ്രൻറ്റിൽ എക്സ് പോസിറ്റീവ് വൈ പോസിറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് പോസിറ്റീവ്, ദാറ്റ് ഈസ് പോസിറ്റീവ് പോസിറ്റീവ്. സെക്കൻഡ് ക്വാഡ്രൻറ്റിൽ ഇത് ഒ എക്സ് ഡാഷ് ആൻഡ് ഒ വൈ കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ക്വാഡ്രൻറ്റ് കിട്ടുന്നത്. ഇത് രണ്ടും കൂടെ. അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ക്വാഡ്രൻറ്റിൽ എക്സ് നെഗറ്റീവ് സൈഡിലേക്കും വൈ പോസിറ്റീവ് സൈഡിലേക്കും, അതുകൊണ്ട് എക്സിൻ്റെ ഇതാണ് ആദ്യം എഴുതുക, നെഗറ്റീവ് എക്സ് കോർഡിനേറ്റ്, വൈ കോർഡിനേറ്റ് പോസിറ്റീവ്. ഇനി തേർഡ് ക്വാഡ്രൻറ്റ് നോക്കാമല്ലോ. തേർഡ് ക്വാഡ്രൻറ്റ് ദിസ് O x dash and O y dash combines together, meet each other, and we get a third quadrant. Third quadrant x നെഗറ്റീവ് ആണ്, y നെഗറ്റീവ് ആണ്, അതുകൊണ്ട് തേർഡ് ക്വാഡ്രൻറ്റിൽ നെഗറ്റീവ് നെഗറ്റീവ്, എക്സ് നെഗറ്റീവ് ആണ്, എക്സ് ആക്സിസ് നെഗറ്റീവ് ആണ്, വൈ ആക്സിസ് നെഗറ്റീവ് ആണ്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഫോർത്ത് ക്വാഡ്രൻറ്റ്. ഫോർത്ത് ക്വാഡ്രൻറ്റ് നോക്കാം. എക്സ് ആക്സിസ് പോസിറ്റീവ് ആണ്, വൈ ആക്സിസ് നെഗറ്റീവ് ആണ്. എക്സ് ആക്സിൻ്റെ ആദ്യം എഴുതുക. എക്സ് ആക്സിസ് പോസിറ്റീവ് ആണ്, വൈ ആക്സിസ് നെഗറ്റീവ് ആണ്. The x dash x axis and y dash y axis cross each other at a point O. This point is known as origin, the crossing point of x-axis and y-axis, and is denoted by point 0, 0. Denoted by x-axis and y-axis cross each other, meet at a point O, and this point is known as origin, and it is denoted by 0, 0. Point O is 0, 0. Then quadrant can study y dash 0 സെൻറ്ററിൽ അപ്വേർഡ്സിലേക്ക് പോസിറ്റീവ് നമ്പർ, ഈ 0 കൂടെ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ, വെർട്ടിക്കൽ ലൈനാണ് y ഡാഷ്, ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ. എക്സ് ഡാഷ് ഇവിടെ O എന്ന പോയിന്റ്, ഇവിടെ 0, 0ക്ക് ഡൗൺവേർഡ്സിലേക്ക് വെർട്ടിക്കൽ ലൈനിൽ -1, -2, -3, -4 എക്സെട്ര. ഇത് 0ക്ക് റൈറ്റിലേക്ക് 1, +1, 2, 3, 4, 5 എക്സെട്ര. -1 ലെഫ്റ്റിലേക്ക്, 0ക്ക് ലെഫ്റ്റ് വേർഡ്സിലേക്ക് towards O x dash, -1, -2, -3, -4 എക്സെട്ര. This x dash, that is x axis, and y dash, y axis cross each other at a point O, that is origin. 0, 0 origin at a point O. Then this x axis and y axis divides this plane. What is the name of this plane? Cartesian plane. ഒരു പ്രതലം അവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇത് ഈക്വൽ 4 പാർട്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈക്വൽ 4 പാർട്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ ക്വാഡ്രൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നു. ഈക്വൽ 4 പാർട്സ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഫസ്റ്റ് ക്വാഡ്രൻറ്റ്, സെക്കൻഡ് ക്വാഡ്രൻറ്റ്, തേർഡ് ക്വാഡ്രൻറ്റ് ആൻഡ് ഫോർത്ത് ക്വാഡ്രൻറ്റ്. ദെൻ
This is point origin 0, 0. Then this plane is divided into 4 equal parts, that is first quadrant, second quadrant, third quadrant and fourth quadrant. Then in the first quadrant, that is first quadrant is formed by these two lines, that is x ന്റെ പോസിറ്റീവ് സൈഡ് y യുടെ പോസിറ്റീവ് സൈഡ്. അതുകൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് ക്വാഡ്രന്റ് പോസിറ്റീവ് പോസിറ്റീവ്. നെക്സ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ക്വാഡ്രന്റ് ഇതും ഇതും കൂടെ OX dash and OY, that is OX dash means ലെഫ്റ്റിലേക്ക് നെഗറ്റീവ്, നെഗറ്റീവ് OY പോസിറ്റീവ്. നെക്സ്റ്റ് തേർഡ് ക്വാഡ്രൻറ്റിൽ OX ഡാഷും OY ഡാഷും കൂടെ ഫോം ചെയ്യുന്നു, ദാറ്റ് ഈസ് OX ഡാഷ് എക്സ് ഡാഷിൻ്റെ നെഗറ്റീവ്, Y ഡാഷിൻ്റെതും നെഗറ്റീവ്, എക്സിൻ്റെ സൈഡ് നെഗറ്റീവ്, വൈയുടെ സൈഡ് നെഗറ്റീവ്. ദെൻ ദീസ് ടു, എക്സിൻ്റെ സൈഡ് പോസിറ്റീവ്, വൈയുടെ സൈഡ് നെഗറ്റീവ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഫസ്റ്റ് ക്വാഡ്രൻറ്റ് പോസിറ്റീവ് പോസിറ്റീവ്, സെക്കൻഡ് ക്വാഡ്രൻറ്റ് എക്സ് ഇത് രണ്ടും കൂടെ, ഈ ലൈൻ രണ്ടും കൂടെ. അപ്പോൾ എക്സ് നെഗറ്റീവ്, വൈ പോസിറ്റീവ്, നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ്. തേർഡ് ക്വാഡ്രൻറ്റ് ഈ രണ്ട് ലൈൻ OX ഡാഷും OY ഡാഷും കൂടെ മീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന പാർട്ട് തേർഡ് ക്വാഡ്രൻറ്റ്. OX ഡാഷ് നെഗറ്റീവ് സൈഡാണ്, OY ഡാഷ് വൈയുടെ നെഗറ്റീവ് സൈഡാണ്. ദെൻ ഫോർത്ത് ക്വാഡ്രൻറ്റ് എക്സിൻ്റെ പോസിറ്റീവ്, വൈയുടെ നെഗറ്റീവ്, അതായത് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ്. This plane is known as Cartesian plane and the plane is divided into 4 equal parts. First quadrant, second quadrant, third quadrant and fourth quadrant. And the x-coordinate is named as x-coordinate is known as abscissa. X-coordinate is known as abscissa and y-coordinate is known as, x-coordinate abscissa എന്ന് പറയുന്നു, y-coordinate is known as ordinate. എന്തൊക്കെ ടേംസ് നമ്മൾ പഠിച്ചൊന്നുകൂടെ നോക്കാമല്ലോ. ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ, horizontal line xx dash x axis, x axis, vertical line y dash y axis, then x axis xx dash and y axis y dash meet at a point or cross each other, meet at a point O. This point is known as origin. This point is known as origin and it is denoted by 0, 0 ordered pair, 0, 0. Then what are the terms included in this Cartesian plane? X coordinate is known as abscissa, y coordinate is known as ordinate. Horizontal line xx dash, number line, horizontal line 0, right leg positive numbers, left leg negative numbers, x axis. Vertical line y dash, that is y axis, upwards and downwards, that is vertical line. Central 0, upwards like positive numbers, downwards like negative numbers. This x-axis and y-axis meet at a point O. This point or in the or crosses each other at a point O. This point is known as origin and it is denoted as 0, 0. X-coordinate is known as, then origin 0, 0. ഇങ്ങനെ ഓർഡേഡ് പെയറായിട്ടാണ് നമ്മൾ എഴുതുക കാർട്ടീഷ്യൻ പ്ലെയിനിൽ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന നമ്പർ. ഹിയർ ഇൻ ദ ഓർഡേഡ് പെയർ 2, 3 റൈറ്റ് ആബ്സിസ ആൻഡ് ഓർഡിനേറ്റ്. എക്സസൈസിലെ പ്രോബ്ലങ്ങളാണ്. ആബ്സിസ
ആൻഡ് ഓർഡിനേറ്റ്. അതറിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ആക്സിസ് എന്താണ് ഓർഡിനേറ്റ് എന്താണെന്ന് പറയണം. ഇതിനെ ഈ ഫസ്റ്റ് നമ്പറിനെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് എന്നും സെക്കൻഡ് നമ്പറിനെ വൈ കോർഡിനേറ്റ് എന്നും പറയുന്നു. എക്സ് കോർഡിനേറ്റിനെയാണ് ആബ്സിസ എന്ന് പറയുന്നതെന്ന് പഠിച്ചു. എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ഹിയർ ദാറ്റ് ഈസ് ആബ്സിസ. എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ആ ഫസ്റ്റിൽ എഴുതുന്നത് 2 3 2. ആബ്സിസ ഈസ് 2 ആൻഡ് y coordinate is known as ordinate. What is the ordinate of this ordered pair? Y coordinate is ordinate. Is the ordinate of this pair. Y coordinate ആണ് രണ്ടാമത് എഴുതുന്നത്. ഫസ്റ്റിൽ എഴുതുന്നത് 2 3 x coordinate 2 y coordinate 3. ഓർഡിനേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് y coordinate ആണ്, അതായത് 3. ഇവിടുത്തെ x coordinate 0 y coordinate 0 ഒറിജിൻ. And x coordinate is known as abscissa and y coordinate is known as ordinate. Then write the abscissa and ordinates of the following ordered pairs. Ordinate of the following. -1 2 ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ -2 -3. മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ 1 0. ഫസ്റ്റ് നോക്കാം. ഫസ്റ്റിൽ ആദ്യം എഴുതുന്ന എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ആണ്, അതായത് എക്സ് കോർഡിനേറ്റിനെയാണ് ആബ്സിസ എന്ന് പറയുന്നത്. ആബ്സിസ ഈസ് -1. ഓർഡിനേറ്റ് വൈ കോർഡിനേറ്റ്. രണ്ടാമത് എഴുതുന്നതാണ്, സെക്കൻഡായിട്ട് എഴുതുന്നതാണ് ഓർഡിനേറ്റ് അല്ലെ വൈ കോർഡിനേറ്റ് എന്ന് പറയാം, അത് 2. സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ആബ്സിസ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ്, അതായത് -2 ഓർഡിനേറ്റ് വൈ കോർഡിനേറ്റ്. രണ്ടാമത് എഴുതുന്ന വൈ കോർഡിനേറ്റ് ഈസ് -3. ഹിയർ 1 0. ആബ്സിസ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് 1. ഓർഡിനേറ്റ് വൈ കോർഡിനേറ്റ്. എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ആദ്യം, വൈ കോർഡിനേറ്റ് രണ്ടാമത്. ഓർഡിനേറ്റ് അതായത് വൈ കോർഡിനേറ്റ് എത്രയാണ്? 0. ദെൻ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ആബ്സിസ. Y coordinate is known as ordinate. Abscissa, write the abscissa and ordinate of the following questions. Then ordered pairs എല്ലാം നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക. -1 2 അതിൻ്റെ ആബ്സിസ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് -1 ഫസ്റ്റ് വാല്യൂ ആണ്. വൈ കോർഡിനേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഓർഡിനേറ്റ് 2. ഹിയർ കൺസിഡർ ദ ഓർഡേർഡ് പെയർ -2 -3. Abscissa is -2 and ordinate is -3, or x coordinate is -2 and y coordinate is -3. Then abscissa of this point, abscissa 1 first value, ordinate 0, അതായത് x coordinate, that is x coordinate is 1 and y coordinate is 0. കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാമല്ലോ. ക്യാൻ ഡു സം പ്രോബ്ലംസ്. ഫോളോയിങ്, മാർക്ക് ദ ഫോളോയിങ് പോയിൻറ്റ്സ് ഇൻ ദ കാർട്ടീഷ്യൻ പ്ലെയിൻ. ദാറ്റ് ഈസ് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. -3 -4. സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ 1 5. ഓർഡേർഡ് പേഴ്സിലാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക. ഫസ്റ്റ് വാല്യൂ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ്, സെക്കൻഡ് വാല്യൂ വൈ കോർഡിനേറ്റ്, അല്ലെ ഫസ്റ്റ് വാല്യൂ ആബ്സിസ എന്ന് പറയാം, സെക്കൻഡ് വാല്യൂ ഓർഡിനേറ്റ് എന്ന് പറയാം. 5 0. നെക്സ്റ്റ് -1 2. നെക്സ്റ്റ് 1 -2. then ഡ്രോയിങ് ആൻഡ് മാർക്കിംഗ്. കാർട്ടീഷ്യൻ പ്ലെയിനിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ് ജോമെട്രിയിൽ നമുക്ക് ഈ ഓർഡേർഡ് പേഴ്സ്, തന്നിരിക്കുന്ന ഓർഡേർഡ് പേഴ്സ് മാർക്ക് ചെയ്യാമല്ലോ. സീറോ x ഡാഷ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ. നെക്സ്റ്റ്
vertical line y dash y dash. Then to the right side of, we studied right side of 0 positive numbers, etc. Never ends in a line. The number never ends, go to infinity. Then to the left side of 0, -1, -2, -3, -4, -5, -6, etc. Then upwards positive numbers 1, 2, 3, 4, 5, etc. Next, -1, -2, -3, -4, -5, etc. Then what is the first question? -3, -4. ഇത് പഠിക്കാൻ നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ചില്ലേ? ഫസ്റ്റ് ക്വാഡ്രന്റ് പോസിറ്റീവ്, സെക്കൻഡ് ക്വാഡ്രന്റ് നെഗറ്റീവ്, തേർഡ് ക്വാഡ്രന്റ് നെഗറ്റീവ്, ഫോർത്ത് ക്വാഡ്രന്റ് പോസിറ്റീവ്, നെഗറ്റീവ്. അത് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി. To understand thoroughly. Then next, first question is -3, -3. അപ്പോൾ നെഗറ്റീവ്, രണ്ടിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് പാർട്ട് എവിടെ വരുന്നത് നോക്കണം. എക്സിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് പാർട്ട് ലെഫ്റ്റിലേക്കും വൈയുടെ നെഗറ്റീവ് പാർട്ട് ഡൗണിലേക്കുമാണ്. അപ്പോൾ OX ഡാഷ് ഇവിടെ നെഗറ്റീവ്, ഇവിടെ നെഗറ്റീവ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ക്വാഡ്രന്റിലാണ് വരിക. OX ഡാഷും OY ഡാഷും. OX ഡാഷ് നെഗറ്റീവ് പാർട്ട് ഓഫ് X ആക്സിസ് ആൻഡ് OY ഡാഷ് നെഗറ്റീവ് പാർട്ട് ഓഫ് Y ആക്സിസ്. X കോർഡിനേറ്റ് ഈസ് -3. എക്സിൻ്റെ -3 എടുക്കുക, -3 ഇതാണ്. ഇനി വൈയുടെ -4. അപ്പോൾ ഈ വൈയുടെ -4ൻ്റെ അവിടോട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യുക. അതാ ഇവിടെ ഒരു പെർപെൻഡിക്കുലർ ലൈൻ വരച്ചാൽ മതി. ഇവിടെ ആണ് പോയിന്റ് വരിക. എക്സിൻ്റെ -3, വൈയുടെ -4, ദാറ്റ് ഈസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ലൈൻ വരയ്ക്കുക. ഇതാണ് ആ പോയിന്റ്. -3, -4. ഫസ്റ്റ് ലൊക്കേറ്റ് ദ എക്സ് പോയിന്റ്, -3. അവിടുന്ന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ലൈൻ വരയ്ക്കുക. ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് -4, വൈയുടെ -4ഉം എക്സിൻ്റെ -3ഉം വൈയുടെ -4, എക്സിൻ്റെ -3, വൈയുടെ -4. നെക്സ്റ്റ് 1, 5. ഇത് രണ്ടും പോസിറ്റീവാണ്, അതുകൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് ക്വാഡ്രന്റ് വരും. എക്സിൻ്റെ 1 ഇവിടെ വരും, വൈയുടെ 5 ഇതാ ഇവിടെ വരും, ഈ പോയിന്റ് വരും. ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ടൊരു പെർപെൻഡിക്കുലർ വരയ്ക്കുക. ഇതാ വരുന്നത്. ഇത് രണ്ടും പോസിറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് ക്വാഡ്രന്റിൽ വന്നു, രണ്ടും പോസിറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് 5, 0. എക്സിൻ്റെ 5 ഇതാണ്, വൈയുടെ 0, എക്സിൻ്റെ വൈയുടെ 0 ഇതാണ്. ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോഴാണ് നമ്പർ കൂടുന്നത്, ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്പർ കുറയുന്നു. അതിന് ഈ നമ്പർ വരും. എക്സിൻ്റെ 5 ഇതാണ്, വൈയുടെ 0 ഇത് ഇവിടെ തന്നെ വരുന്നത്. വൈയുടെ ആയാലും എക്സിൻ്റെ ആയാലും 0 ഇവിടെ. അപ്പോൾ 0, 5, 0 ഈ പോയിന്റ് വരും. നെക്സ്റ്റ് -1, 2. എക്സിൻ്റെ നെഗറ്റീവ്, വൈയുടെ പോസിറ്റീവ്. അപ്പോൾ ഏത് ക്വാഡ്രന്റ് വരും? സെക്കൻഡ് ക്വാഡ്രന്റ്. എക്സിൻ്റെ നെഗറ്റീവ്, ദാറ്റ് ഈസ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ്. -1 ഇതാ ഇത് വരും. -1, 2. എക്സിൻ്റെ -1, വൈയുടെ 2 ഇതാ ഇവിടെ വരും, പോയിന്റ് ഇവിടെ വരും. അതായത് -1, 2. Then draw a perpendicular. It is mark denote ചെയ്യാൻ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പഠിക്കുന്നു. നെക്സ്റ്റ് 1, -2. എക്സിൻ്റെ 1 എവിടെയാണിത്? എക്സിൻ്റെ 1 ഇവിടെയാണ്, വൈയുടെ -2 ഇവിടെ വരും. ദാ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ എക്സിൻ്റെ 1, വൈയുടെ -2 ഇവിടെ വരും. 1, -2. നെഗറ്റീവ്, വൈയുടെ നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ താഴോട്ട് വരും, ഡൗൺവേർഡ്സിലേക്ക് വരും. എക്സിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് വരും.
And 3 more problems. Mark the following ordered pairs. Ordered pairs means x axis, x coordinate, y coordinate ആയിട്ട് എഴുതുന്നത്. Ordered pairs in the Cartesian plane. ഗ്രാഫിൽ വരയ്ക്കുന്നത് ഇതുപോലെ തന്നെ ഗ്രാഫ് പേപ്പറിൽ അത് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് പോയിന്റ് ആക്കിയാൽ മതി. -3, -6, 5, 2. Another question. 4, -2. ഈ 3 പോയിന്റ്സ് നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാം. സെൻറ്ററിൽ 0 ഉള്ള y ഡാഷ്, -1, -2, -3, -1, -2, -3, -4, -5, -6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Horizontal line. x dash 0. Right leg positive numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. 0 left leg negative numbers -1, -2, -3, -4, -5, etc. Never ends. Then mark these points. 5, 2 പോസിറ്റീവ് ആണ്, രണ്ടും പോസിറ്റീവ് ആണ്. ഇവിടെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ഏതാണ് അത് നോക്കാം. 5, 2 എന്നൊരു ഓർഡേഡ് പെയർ വന്നാൽ ഇതിൽ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് 5ഉം വൈ കോർഡിനേറ്റ് 2 ആണ്. സെക്കൻഡിൽ പറഞ്ഞാണ് വൈ കോർഡിനേറ്റ്. എക്സ് കോർഡിനേറ്റിനെ ആബ്സിസ എന്ന് പറയും, വൈ കോർഡിനേറ്റിനെ ഓർഡിനേറ്റ് എന്ന് പറയും. 5, 2 എക്സിൻ്റെ 5 ഇതാ ഇവിടെ, വൈയുടെ 2 ഇതാ ഇവിടെ വരും. വൈയുടെ 2 എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് എടുക്കണം ആദ്യം, അത് 5, വൈ കോർഡിനേറ്റ് ഇത് ഇവിടെ വരിക. എന്നിട്ട് പെർപെൻഡിക്കുലറായിട്ട് വരയ്ക്കുക. ഈ പോയിൻ്റാണ് 5, എക്സിൻ്റെ 5 ഇത്, വൈയുടെ 2. നെക്സ്റ്റ് -3, -6 രണ്ടും നെഗറ്റീവാണ്. അപ്പോൾ ഈ പാർട്ട് വരും. വൈയുടെ നെഗറ്റീവ് ഇവിടെ, എക്സിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് ഇവിടെ. -3 എക്സിൻ്റെ -3 ഇവിടാണ്. ഇനി -6ലേക്ക് പോട്ടെ. വൈയുടെ -6 ഇതാണ്. നേരെ പെർപെൻഡിക്കുലറായിട്ട് വരയ്ക്കുക. -3, -6. Yeah, the abscissa is -3 and ordinate is -6. Then in -3, -6, x coordinate is -3 and y coordinate is -6. Then next 4 - 2 എക്സിൻ്റെ 4, വൈയുടെ -2, ദാറ്റ് ഈസ് എക്സിൻ്റെ 4 ഇതാണ്, വൈയുടെ -2ൻ്റെ അടുത്തോട്ട് പോട്ടെ. 4, -2 എക്സിൻ്റെ 4 പോസിറ്റീവ് 4 കാണുക, വൈയുടെ ഇത്, അത് രണ്ടും കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ്. Two more terms. OX and OY are known as the positive directions. OX, OY positive directions are positive directions of x-axis and y-axis respectively. Then OX dash and OY dash are known as OX ഡാഷിനെ OY ഡാഷിനെ എന്ത് പറയും? നെഗറ്റീവ് സൈഡിലേക്ക് പോകുന്നതാണ്. എക്സ് ഡാഷ് എക്സിൻ്റെ ലെഫ്റ്റിലേക്കും വൈ ഡാഷ് വൈയുടെ ഡൗൺ വേർഡ്സിലേക്കും നെഗറ്റീവ്സ് നോൺ ആസ്
നെഗറ്റീവ് ഡയറക്ഷൻസ് ഓഫ് x-axis and y-axis respectively. OX and OY are known as positive directions of x-axis and y-axis respectively. X റൈറ്റ് സൈഡിലേക്കാണ്, 0 O ഇന്ന് എക്സിലേക്കാണ് പോകുന്നത്, റൈറ്റ് സൈഡിലേക്കാണ്. ഇവിടെ വൈ ആക്സിസിലെ വെർട്ടിക്കൽ ലൈനിൽ മുകളിലേക്ക് അപ്വേർഡ്സിലേക്ക് പോസിറ്റീവ് സൈഡാണ്. ഇത് രണ്ടും പോസിറ്റീവ് സൈഡാണ്. അതുകൊണ്ട് പോസിറ്റീവ് ഡയറക്ഷൻസ് ഓഫ് എക്സ് ആക്സിസ് ആൻഡ് വൈ ആക്സിസ് എന്ന് പറയുന്നത് OX ഈസ് ദ പോസിറ്റീവ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് എക്സ് ആക്സിസ് ആൻഡ് OY ഈസ് ദ നെഗറ്റീവ് ഡയറക്ഷൻ OX ഈസ് ദ പോസിറ്റീവ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് എക്സ് ആക്സിസ് ആൻഡ് OY ഈസ് ദ പോസിറ്റീവ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് വൈ ആക്സിസ്. OX dash and OY dash are known as negative directions of x-axis and y-axis respectively. What are the important points we can recollect? Remember the important points to remember in coordinate geometry. And points side എഴുതാം. x dash horizontal line x axis, y dash vertical line. Important points to remember: y axis, next x coordinate. Important points to remember is known as abscissa, and y coordinate is known as ordinate. And third point, the crossing point or meeting point of x-axis and y-axis. The crossing or meeting point. Important points to remember of x dash and y dash is known as origin. Is origin and is denoted by 0, 0, meeting point of x-axis and y-axis. Then fourth, OX and OY, positive directions of x-axis and y-axis. Next point, OY dash, OX dash and OY dash, negative directions of x-axis and y-axis. And points are, next point, points are denoted by ordered pairs. Ordered pairs. For example, 2, 3, negative 1, 2, etc. Ordered pairs, x coordinate and y coordinate. Thank you very much for watching my video. നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ. നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സിലേക്കും ഇത് എത്തിക്കുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്.